ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੌਥੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਏ, मैं सस्ते कपड़े पाउंदा हाँ पर पंजाब दे लोग मैनूं पसंद करदे हन। पंजाब दीआं मावां ते भैणां इस काले रंग वाले भरा नूं पसंद करदियां हन। उन्हां कहा कि ओह वादे करदे हन पर झूठ नहीं बोलदे। मैंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को हजार रुपए देंगे। तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं जी, मेरे कपड़े जैसे भी हैं मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं हजार रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी। मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी उससे खुशी होगी। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरा रंग काला हो सकता है, मैं मानता हूं कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में जमीन पे पिंड पिंड में घूम रहा हूं, धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। लेकिन पंजाब की मेरी जितनी माएँ हैं उनको ये काला बेटा पसंद है। पंजाब की जितनी मेरी बहनें हैं उनको ये काला भाई पसंद है। सबको पता है कि मेरी नीयत काली नहीं है, मेरी नीयत साफ है, और सबको पता है कि नीयत काली किसकी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी सरकार बनेगी तो ये सस्ते कपड़े पहनने वाला और ये काला आदमी अपने सारे वादे पूरे करेगा। मैं झूठे ऐलान नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता। आज पठानकोट जा रहे हैं, वहां पे शिक्षा से संबंधित आज चौथी गारंटी का ऐलान होगा। तिरंगा यात्रा होगी, देशभक्ति की यात्रा होगी। आप सब लोग आइए, वहां पे साथ में मिलकर करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ जो भी वह बोलते हैं वह कानून बनता है। इस मौके उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान अपनियां हुण तक दीयां प्राप्तियां भी गिणवाईयां। कई कहते जी चन्नी सरकार है, चन्नी सरकार नहीं है, मैं कोई चीज़ नहीं है, ये चंगी सरकार है। लोकां दे जो समस्यावां जो असीं पिंडां दे विच, शहरां दे विच, गरीबी दे विच, मिडिल क्लास फैमिली च रह के अपने पिंडे ते हटाइयां, ऐसी उन्हां समस्यावां दा हल करदे। और यह गुरुआं पीरां फकीरां दी सिक्ख्यावां दे नाल असीं चलदे। असीं रोज कहंदे हैं नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सो उस सोच नूं लैके उन्हां सिक्ख्यावां ते अमल करते हुए, गुरुआं दी बाणी ते अमल करते हुए असीं सारियां वास्ते बराबरता दे काम करदे, सारियां वास्ते काम करदे, किसी एक वर्ग नाल नहीं, एक धर्म नाल नहीं, या किसी नाल नहीं। ये सरकार सब दी सरकार है, आम लोकां दी सरकार है, और गुरुआं दी ने जो मॉडल दिता वो मुताबिक चलती है। कहते भी ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबना को अन्न, छोटे बड़ो सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ये जिहड़ी सरकार है सारियां दे विच समानता चाहुंदी है, समाज दे विच समानता चाहुंदी है। ऐसी समाज दे विच समानता लियाउणा चाहते, ये नहीं है कि एक घरां नूं जाई जावे सारा कुछ, वड्डे सारा कुछ लई जाण, आम लोकां नूं ना मिले।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 3-4 ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਰੈਸਟ ਮੀ। WhatsApp ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਫੋਨ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਰੈਸਟ ਮੀ। ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਥੋੜੇ ਤੇ ਔਰ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਜੇਲ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਡਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਚਾ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾੜੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਦਬਾਅ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਰਾਹ ਹੋਣੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਰਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 11 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਧਰਮ ਚੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰਮ ਚੁਣ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਕਾਦੀਆ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਵਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। लड़ाई उस चीज की है। और मैं थोड़ा कहना डंके की चोट से कहना कि बाबे नानक का हक लाल जितू तुसी बाबे नानक दे भाई लालो दुध निकलता थोड़ी रोटी दुध निकलता थोड़ी स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगवान सिंह सिद्धू वचन दिंदा गुरु गोबिंद सिंह दा सिख होण दे नाते कि ये मणियां ये मेरे किसान वीर ये मेरी पग दे लाल